안녕하세요. 오늘은 2025년 12월 6일 토요일 사도행전 26장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 사도행전 26장 바울이 변명하다. 아그리빠가 바울에게 이르되 너를 위하여 말하기를 네게 허락하노라 하니 이에 바울이 손을 들어 변명하되 아그리빠 왕이여 유대인이 고발하는 모든 일을 오늘 당신 앞에서 변명하게 된 것을 다행히 여기나이다. 특히 당신이 유대인의 모든 풍속과 문제를 아심이니이다. 그러므로 내 말을 너그러이 들으시기를 바라나이다. 내가 처음부터 내 민족과 더불어 예루살렘에서 젊었을 때 생활한 상황을 유대인이 다 아는 바라. 일찍부터 나를 알았으니 그들이 증언하려 하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 팔을 따라 바리새인의 생활을 하였다고 할 것이라. 이제도 여기 서서 신문받는 것은 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 까닭이니 이 약속은 우리 12지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 섬김으로 얻기를 바라는 바인데 아그리빠 왕이여 이 소망으로 말미암아 내가 유대인들에게 고소를 당하는 것이니이다. 당신들은 하나님이 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기나이까? 나도 나사렛 예수의 이름을 대적하여 많은 일을 행하여야 될 줄 스스로 생각하고 예루살렘에서 이런 일을 행하여 대제사장들에게서 권한을 받아가지고 많은 성도를 옥에 가두며 또 죽일 때에 내가 찬성 투표를 하였고 또 모든 회당에서 여러 번 형벌하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 그들에 대하여 심히 격분하여 외국 성에까지 가서 박해하였고 그 일로 대제사장들의 권한과 위임을 받고 다메섹으로 갔나이다. 왕이여 정오가 되어 길에서 보니 하늘로부터 해보다 더 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비추는지라. 우리가 다 땅에 엎드러짐에 내가 소리를 들으니 히브리 말로 이르되 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐. 가시체를 뒷발질하기가 네게 고생이니라. 내가 대답하되 주님 누구시니이까? 주께서 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 일어나 너의 발로 서라. 내가 네게 나타난 것은 곧 네가 나를 본 일과 장차 내가 네게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 함이니 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄 사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 아그리빠 왕이여 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 먼저 다메섹과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 유대인들이 성전에서 나를 잡아 죽이고자 하였으나 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 함이니이다 하니라. 바울이 이같이 변명하매 베스도가 크게 소리내어 이르되 바울아 네가 미쳤도다. 네 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니 바울이 이르되 베스도 각하여 내가 미친 것이 아니요 참되고 온전한 말을 하나이다. 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하노니 이 일의 하나라도 아시지 못함이 없는 줄 믿나이다. 이 일은 한쪽 구석에서 행한 것이 아니니이다. 아그리빠 왕이여 선지자를 믿으시나이까? 믿으시는 줄 아나이다. 아그리빠가 바울에게 이르되 네가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다. 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라. 왕과 총독과 번이게와 그 함께 앉은 사람들이 다 일어나서 물러가 서로 말하되 이 사람은 사형이나 결박을 당할 만한 행위가 없다.
하더라. 이에 아그리빠가 베스도에게 이르되 이 사람이 만일 가이사에게 상소하지 아니하였더라면 석방될 수 있을 뻔하였다 하니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Acts chapter 26. Then Agrippa said to Paul, "You have permission to speak for yourself." So Paul motioned with his hand and began his defense. King Agrippa, I consider myself fortunate to stand before you today as I make my defense against all the accusations of the Jews, and especially so because you are well acquainted with all the Jewish customs and controversies. Therefore, I beg you to listen to me patiently. The Jews all know the way I have lived ever since I was a child, from the beginning of my life in my own country, and also in Jerusalem. They have known me for a long time and can testify, if they are willing, that according to the strictest sect of our religion, I lived as a Pharisee. And now it is because of my hope in what God has promised our fathers that I am on trial today. This is the promise our 12 tribes are hoping to see fulfilled as they earnestly serve God day and night. O King, it is because of this hope that the Jews are accusing me. Why should any of you consider it incredible that God raises the dead? I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth. And that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priests, I put many of the saints in prison. And when they were put to death, I cast my vote against them. Many a time I went from one synagogue to another to have them punished, and I tried to force them to blaspheme. In my obsession against them, I even went to foreign cities to persecute them. On one of these journeys, I was going to Damascus with the authority and commission of the chief priests. About noon, O King, as I was on the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, "Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the goats." Then I asked, "Who are you, Lord?" "I am Jesus, whom you are persecuting." The Lord replied, "Now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen of me and what I will show you. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me." So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven, first to those in Damascus, then to those in Jerusalem and in all Judea, and to the Gentiles also. I preached that they should repent and turn to God and prove their repentance by their deeds.
That is why the Jews seized me in the temple courts and tried to kill me. But I have had God's help to this very day, and so I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen, that the Christ would suffer and as the first to rise from the dead, would proclaim light to his own people and to the Gentiles. At this point, Festus interrupted Paul's defense. "You are out of your mind, Paul," he shouted. "Your great learning is driving you insane." "I am not insane, most excellent Festus," Paul replied. "What I am saying is true and reasonable. The king is familiar with these things, and I can speak freely to him. I am convinced that none of this has escaped his notice, because it was not done in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do." Then Agrippa said to Paul, "Do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian?" Paul replied, "Short time or long, I pray God that not only you but all who are listening to me today may become what I am except for these chains." The king rose, and with him the governor and Bernice and those sitting with them. They left the room, and while talking with one another, they said, "This man is not doing anything that deserves death or imprisonment." Agrippa said to Festus, "This man could have been set free if he had not appealed to Caesar." 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 使徒の働き第26章。アグリッパはパウロに向かって、自分のことを話してよろしいと言った。そこでパウロは手を差し出して弁明し始めた。アグリッパ王よ、私がユダヤ人たちに訴えられているすべてのことについて、今日王様の前で弁明できることを幸いに思います。特に王様はユダヤ人の慣習や問題に精通しておられます。ですからどうか忍耐をもって私の申し上げることをお聞きくださるようお願いいたします。さて、初めから同胞の間で、またエルサレムで過ごしてきた私の若い頃からの生き方は、すべてのユダヤ人が知っています。彼らは以前から私を知っているので、証言しようと思えばできますが、私は私たちの宗教の中で最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してきました。そして今、神が私たちの父祖たちに与えられた約束に望みを抱いているために、私はここに立って裁かれているのです。私たちの12部族は夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでいます。王よ、私はこの望みを抱いているために、ユダヤ人から訴えられているのです。神が死者をよみがえらせるということを、あなた方はなぜ信じがたいこととお考えになるでしょうか。実は私自身もナザレ人イエスの名に対して徹底して
反対すべきできると考えていました。しかし、それをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を受けた私は、多くの生徒たちを牢に閉じ込め、彼らが殺される時には賛成の票を投じました。そしてすべての街道で何度も彼らに罰を課し、皆を汚す言葉を無理やり言わせ、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを迫害していきました。このような次第で、私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ向かいましたが、その途中のこと、王様、真昼に私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と私に同行していた者たちの周りを照らしました。私たちは皆地に倒れましたが、その時私はヘブル語で自分に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い。私が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや、私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって、彼らが罪の許しを得て、聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。こういうわけで、アグリパ王よ、私は天からの幻に背かず、ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤ地方全体に、さらに異邦人まで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきました。そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ、殺そうとしたのです。このようにして私は今日に至るまで神の助けを受けながら固く立って、小さいものにも大きいものにも証しをしています。そして話してきたことは、預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったことに他なりません。すなわち、キリストが苦しみを受けること、また死者の中から最初に復活し、このためにも異邦人にも光を述べ伝えることになると話したのです。パウロがこのように弁明していると、フェストゥスが大声で言った。パウロよ、お前は頭がおかしくなっている。博学がお前を狂わせている。パウロは言った。フェストゥス閣下、私は頭がおかしくはありません。私は真実で理にかなった言葉を話しています。王様はこれらのことをよくご存知ですので、
その王様に対して私は率直に申し上げているのです。このことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王様がお気づきにならなかったことはないと確信しています。アグリッパ王よ、王様は預言者たちを信じておられますか？信じておられることと思います。するとアグリッパはパウロに、お前はわずかな時間で私を説き伏せてキリスト者にしようとしていると言った。しかしパウロはこう答えた。わずかな時間であろうと長い時間であろうと、私が神に願っているのは、あなたばかりでなく、今日私の話を聞いておられる方々が、この鎖は別として皆私のようになってくださることです。王と総督とベルニケおよび同席の人々は立ち上がった。彼らは退場してから話し合った。あの人は死や投獄に値することは何もしていない。またアグリッパはフェストゥスに、あの人はもしカエサルに上奏していなかったら釈放してもらえたであろうにと言った。아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘의 이야기에서는 바울이 아그리빠 왕 앞에서 자신의 이야기를 하게 됩니다. 자신의 출신과 유대인으로서 살아왔던 생활, 예수님 믿었던 자들을 박해하고 옥에 가두고 했던 일부터 시작해서 또 다메섹으로 가는 길에 만난 예수님 이야기까지 합니다. 그러면서 자신이 전한 것을 20절에 이렇게 얘기하고 있습니다. 아그리빠 왕이여, 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 먼저 다메섹과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 라고 말하고 있습니다. 네, 그래서 오늘의 일본어 한마디는 회개에 합당한 일입니다. 회개라는 단어는 예전에 쿠이아라타메라고 알려드린 적이 있어서 쿠이아라타메니 합당한 일은 일본어 성경에서는 회개에 상응하는 일, 상응하는 행동이라는 한자를 써서 쿠이아라타메니 후사와시 오코나이, 후사와시 오코나이라고 말합니다. 네, 회개는 단지 자기가 잘못한 것, 또 자기의 죄를 하나님께 고백하는 것뿐만이 아니라 자기가 잘못한 길에서 돌이켜서 그 회개에 합당한 일을 하는 것, 바른 일을 하는 것까지라고 생각합니다. 네, 우리도 살아가면서 하나님 앞에 마음으로든 혹은 행동으로든 죄를 지을 수 있을 텐데요. 그 죄를 회개할 때 단지 우리의 죄의 고백만이 아니라 그 회개에 합당한 일을 하는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망하며, 또한 계속해서 바울처럼 담대하게 누구 앞에서든지 예수 그리스도의 복음을 전하는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소망합니다. 네, 12월은 성탄절이 있어서 복음을 전하기에 가장 좋은 시기라고 생각합니다. 일본에는 아직도 크리스마스가 예수님의 탄생일을 축하하는 것인지도 모르고 그저 선물을 주고받는 서양 명절이라고 생각하고 지내는 사람들이 많은데요. 이때야말로 정말 아직도 하나님을 모르는 일본인들에게 복음을 전하기 가장 좋은 시기라고 생각합니다. 그래서 12월을 맞이한 이 일본에 많은 교회들과 또 선교사님들이 이 선교 활동, 복음 활동을 잘 해나가실 수 있도록 기도로 함께 해주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바라고요. 따뜻하게 지내시길 바랍니다. 감사합니다.